Good evening, online and offline participants. So, welcome to CivicCentre. The agenda of today's session would be orientation for upcoming APPSC Prelims-cum-Mains batch 2023-24 from CivicCentre, which we are planning from 4th September 2023. So, I'll be starting the agenda for today's session as the present status of notification. The present status of notification, scheme of the examination, your preparation strategy, and the details of PCM batch. Yeah. So the present status of the notification, which you might be aware that last time on 13th April, you have one draft GO telling that APPSC is going to recruit about 140 notification, and still we are not clear that the total number of vacancies has to be received from other departments, and they have circulated the draft also. Follow up to this notification or GO, we have press note by APPSC chairperson Gautam Savang sir has mentioned that the APPSC Group 1 notification would be issued in the month of September. So how many vacancies are there? 140 vacancies are there, and in the 140 notification you can find that there are 3 deputy collectors, 25 DSP. Will it be fixed, or there is a chances that it may increase? There is a chances that it may increase it. So ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా 17th ఆగస్ట్లో మనకి ఒక 1 week అయింది కదా రిజల్ట్స్ వచ్చి. 17th ఆగస్ట్లో 13 డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి. 13 డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ 13, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం 3 మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ ఇట్. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న నోటిఫికేషన్లో రీసెంట్గా ఇచ్చిన రిజల్ట్స్లో 13 డిఎస్పీ అయితే ఇక్కడ మాత్రం 25. So more or less 13 plus 13, 26. Here also 25 plus 3, 28. Almost 30 we can expect. And abrupt ga manaki increase aye scope unnadu gaani maybe 7 or 8 of deputy collectors is possibility. Is it clear? So that is the present status of notification. So any day in the month of September we can expect the notification. సో గ్రూప్ 2 రాసే వాళ్ళకి కూడా మనకి 1082 నోటిఫికేషన్ 1082 వేకెన్సీస్కి మేము ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్లో ఉంది. ఈవెన్ మీకు తెలిసినట్లే ఉంటుంది, మనకి గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు, గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు, దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎజిటేషన్ ఆర్ ప్రొటెస్ట్ సో టు గెట్ ద క్లారిటీ ఆన్ గ్రూప్ 2. బట్ గ్రూప్ 1కి వచ్చేంతవరకు మనకి కొంతవరకు క్లారిటీ అనేది ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ యువర్ ఎ ఫ్రెషర్. Online participants also, I am assuming that you are a fresher. You are a fresher, and I am starting with the exam pattern. So the group 1 notification consists of how many stages? 3 stages. It consists of 3 stages, which is preliminary exam, that we can call it as a screening exam, then mains exam, interview. So last time they have issued in the month of notification September. So 30th September 2022 they have issued the notification for the total number of vacancies including your carry forward 111. So daniki manaki almost 1,26,000 applications file ayyayi. 1,26,000. 87,000 people appeared for the prelims exam. 87,000. దాని నుంచి మనకి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు 6,455. I'm taking 87,000 appeared for the exam from the applications of 1,26,000. ఎంత రేషియో? టోటల్ వేకెన్సీస్ ఎంత? ఆల్మోస్ట్ ఇది 50 to 60 దాటింది. సో అందరికి ఒకే కట్ ఆఫ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వేరీడ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కమ్యూనిటీ? బేస్డ్ ఆన్ కమ్యూనిటీ అనేది క్లారిటీ లేదు. బట్ అఫీషియల్గా మనకి ఇంకా క్లారిటీ లేదు. కానీ లాస్ట్ టైం మీరు ప్రిలిమ్స్ కానీ రాసినట్లుంటే మీకు తెలుసుంటుంది, మీ ఫ్రెండ్స్కి
65 వచ్చినా కానీ క్వాలిఫై ఉంటారు, 70 వచ్చిన వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వని వాళ్ళు. సో ఇట్ బేసికలీ దే హ్యావ్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ పబ్లిక్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కమ్యూనిటీ. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కమ్యూనిటీ. సో మళ్ళీ మనకి 1:60 ఉంటుందా, 1:15 ఉంటుందా? లాస్ట్ టైం మనకి మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళు, ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద మోడిఫికేషన్స్ దట్ ద ఏపీపీఎస్సీ హెస్ సాట్. ది ఏపీపీఎస్సీ మెయిన్స్ అయిన వాళ్ళకంతా, ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళకంతా మీ సజెషన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వమనేసి ఒక ప్రొఫార్మా పెట్టేసి, సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ సబ్మిట్ చేయమని ఇచ్చిన దాంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ రికమెండెడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి 1:50 ఆర్ 1:60. ఇట్ షల్ బి బేస్డ్ ఆన్ 1:15. 1:15 ఇవ్వండి. 1:15 ఇవ్వండి. సో మనకి 150 వేకెన్సీస్, 200 వేకెన్సీస్ అనుకుంటే 200 into 15 or 50. There is a least possibility that it may go to 1:5. కానీ ఎందుకు 15 అడుగుతున్నారంటే మనకి 65 అవుట్ ఆఫ్ 240 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మెయిన్స్ రాస్తున్నారంటే మనకి 6,000 candidates will be appearing for so mains exam. To correct this unnecessary papers, it's a waste of expenditure, waste of time, and even it is not relevant. 1:50, 60 తీసుకునేది అనేది రిలవెంట్ కాదు. మనకి యూపీఎస్సీ పేటర్న్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి సో దే ఆర్ రికమెండింగ్ 1:15. అది యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది ఇట్స్ ఎ డ్యూ ప్రాసెస్. బిలీవ్ మీ దట్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్ ద గవర్నమెంట్ మే నాట్ గో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది క్లియర్గా. సో ఎక్కువ మంది ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి, మెయిన్స్ అవుతారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఎక్కువ మంది ప్రిలిమ్స్కి క్వాలిఫై అవ్వాలి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇట్స్ ఐ మీన్ ఇఫ్ దే గో టు 1:50 నుంచి 1:5కి వెళ్తే మాత్రం కొంతవరకు నెగిటివ్ ఉంటుంది. కాబట్టి యాక్సెప్టింగ్ దిస్ సజెషన్ వుడ్ బి వెరీ లీస్ట్ పాసిబిలిటీ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్. సో మెయిన్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూలో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి? 75. సో ప్రిలిమ్స్లో మీకు ఇచ్చిన పేపరు ఎవరికైతే సో న్యూ కమర్స్ ఉంటారో ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 papers, paper 1 and paper 2, ఈచ్ పేపర్ 120 మార్క్స్. సో లాస్ట్ టైం లాగా కాదు, మనకి యూపీఎస్సీ లాగా కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎంత వెయిటేజ్ అనేది మనకి యూపీఎస్సీలో వేరీ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఏపీపీఎస్సీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు హిస్టరీలో ఎన్ని. సో ఇన్ ద పేపర్ 1 వీ హ్యావ్ టోటల్ 120, history, polity, economy, geography almost 30. So when it comes to paper 2 you have general mental ability which carries weightage of 60 marks. దాని తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సో కరెంట్ అఫైర్స్. సో పేపర్ 1లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏపీ వెయిటేజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోతారు. కానీ పేపర్ 2లో కొంతవరకు యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకుండా మనకి బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ మీన్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ సో ఇగ్నోర్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అగైన్ ఇట్స్ ఎ వేక్ సబ్జెక్ట్, కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్ మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 2 సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ ఫోకస్. డోంట్ థింక్ దట్ మీకు 65 లాస్ట్ టైం వచ్చింది కదా 75 ఈజీగా మనం తెచ్చుకోలేము అనుకోవద్దండి. యు సీ దట్ ఫ్రమ్ 87,000 ఓన్లీ 6,500 అంటే దాదాపు వీళ్ళు ఎందుకు క్వాలిఫై అవ్వలేదు అనేది మీరు క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఎందుకు క్వాలిఫై అయ్యి ఉండరు? వై దే హ్యావ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ దే హ్యావ్ నాట్ ప్రిడిక్టెడ్ దట్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ వుడ్ బి ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. సో మనకి డైరెక్ట్ బిట్లు వస్తాయి, సో చదివింది చదువుకొని వెళ్తే అయిపోతాము. పేపర్ 1 హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ ఇదే పేపర్ మళ్ళీ చదువుతూ ఉంటారు. పేపర్ 2 క్యారీస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్, బట్ యూ మే అజ్యూమ్ దట్ పేపర్ 2కి మనకి వెయిటేజ్ లేదు కదా మెయిన్స్లో, అందుకనేసి మనకి పేపర్ 1కి ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటారు. అంటే పేపర్ 2లో మనకి సో ఎక్సెప్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్, సో యువర్ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ వెయిటేజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్. అందుకోసం ఈ 60 మార్క్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం మీరు రిస్క్లో పడినట్లే. ఎందుకంటే పేపర్ 1 కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి, సో సేవియర్ ఏంటి? పేపర్ 2. సో డోంట్
డోంట్ నెగ్లెక్ట్ పేపర్ 2. మై సబ్మిషన్ ఈస్ దట్ పేపర్ 2ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. సో మనం ఎంత స్కోర్ తెచ్చుకోవాలి ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే? మళ్ళీ సేమ్ ట్రెండే ఉంటుంది మనకి. సో సేమ్ ట్రెండే ఉంటుంది, మళ్ళీ 6,000 క్వాలిఫై అవుతారు. ఎప్పుడైనా ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఐ ఆఫన్ రిపీట్ దట్ ద కాంపిటీషన్ వుడ్ బి టాప్ 2,000 ఓన్లీ. 2 లక్షలు రాసినా 20 లక్షలు రాసినా కానీ మనకు వచ్చే కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు టాప్ 2,000లోనే ఉంటుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ యూ హ్యావ్ టోటల్ ఆఫ్ 7 పేపర్స్. 7 పేపర్స్లో 2 క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ ద పేపర్ ఇన్ తెలుగు, పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, విచ్ ఇస్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అంటే మనకి సో ఇచ్చిన 150 మార్క్స్కి ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే 40% రావాలి, బీసీ అయితే 35 రావాలి, ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే 30% రావాలి. సో ఈ 2 పేపర్లు క్వాలిఫై అయితేనే యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ yes correction. So furthermore I mentioned that paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5 ఏమేం పేపర్లు ఉంటాయనేది మెన్షన్ చేశాను. Now coming to your orientation, how to prepare I have mentioned here. సో మీకు ఏం అర్థమవుతుందో మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. So for online participants, just I am quickly revising that screening test consists of 2 papers, paper 1 and paper 2. పేపర్ 1కి మనకి 120 మార్క్స్ ఉంటుంది, పేపర్ 2 కూడా 120 ఉంటుంది. పేపర్ 1లో మనకి ఈ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, పాలిటీ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 2 మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యువర్ CSAT in UPSC. English is replaced with your current affairs and SNT. Is it clear? Each paper consists of 120 minutes. ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది మనకి. మార్నింగ్ పేపర్ 1, ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్ 2. Now when it comes to mains exam, as I mentioned that there are 7 papers. ఈ 7 పేపర్స్లో ఎనివే మీరు ఈ 2 పేపర్లు కొద్దిగా 1 or 2 మార్క్ టెస్ట్లు రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే మీకు 45% 40 గానే వస్తూ ఉంటే సో దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్. సో కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్, అవుట్ ఆఫ్ 5 పేపర్స్ which is scoring, which is neglected, which is over focused by many aspirants? Essay is neglected. Avuna? So in the last batch also I used to notice that many aspirants they think that it is a simultaneous preparation. Let me complete all the remaining 4 papers. I will be accumulating cumulative knowledge. మనకి హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, పాలిటీ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆ నాలెడ్జ్తో నేను ఎస్ఏ బెటర్గా రాస్తాను అనేసి దే కీప్ ఆన్ పోస్ట్పోనింగ్. సో దే విల్ కీప్ ఆన్ పోస్ట్పోనింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. అంటే రాయాలనుకుంటారు కానీ రాయరు. సో ఎస్ఏ ఈజ్ మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ ఎస్ఏ యూ విల్ బీ నాట్ కాంపిటీషన్. సర్వీస్ వచ్చినా కానీ డి కేటగిరీ రాదు. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డి కేటగిరీ? డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిఎస్పి, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, లైక్ దట్. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీ డిస్ట్రిక్ట్ అనే డెసిగ్నేషన్ ఉండేదంతా మీకు రాదు. సో రిమైనింగ్ పేపర్స్ ఆఫ్ యువర్ హిస్టరీ, పాలిటీ మెన్షన్ చేసిన దాంట్లో మళ్ళీ దేంట్లో స్కోరింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది, దేంట్లో ఎక్కువ స్కోరింగ్ తక్కువ వస్తుంది? When it comes to paper 2, you see that the syllabus is vast. History of India, history of AP, geography, which combines all AP, India and world geography. Very vast syllabus. అయినా కానీ స్కోరింగా? మీరు హిస్టరీ, ఏపీ హిస్టరీ అనేది యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి, సో ఇండియన్ హిస్టరీ అదేవిధంగా జియోగ్రఫీ అనేది వాళ్ళు ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసిన, ఏపీ హిస్టరీకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ కన్సైజ్గా లేదు అనేది మీకు తెలిసిన విషయం. మీరు అవర్ స్టూడెంట్ మానస ఇంటర్వ్యూ చూసినా కానీ మీకు క్లియర్గా చెప్పుంటుంది తను. నాకు యూపీఎస్సీ కొంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ ఈజీగా చేసేదాన్ని, కానీ ఏపీ హిస్టరీకి ఒక స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ లేదు, సిలబస్ ప్రకారం లేదు. అందుకోసమే నేను మోడల్ ఆన్సర్స్ గివెన్ బై CivicCentre మాత్రమే తీసుకొని వాటిని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశానని తను క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంటుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిస్టరీ ఆఫ్ ఏపీ, మీరు పిఆర్ రావు, ఇంకొకటి చదివినా కానీ దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 3, పేపర్ 3లో మనకి ఏమేమి ఉంది? పాలిటీ, గవర్నెన్స్,
ఎస్, లా అండ్ ఎథిక్స్ అనేది మీరు ఆ ఎథిక్స్ చూసిన వెంటనే మనకి గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎథిక్స్ పేపర్ కదా, చాలా డిఫికల్ట్, మెటీరియల్ లేదు, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఎథిక్స్ అంటే అనే ఒక ఫీర్ అనేది ఉంటుంది. కానీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎథిక్స్ లాస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డెఫినేషన్స్, అప్లికేషన్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్ ఫ్రమ్ ది న్యూస్ పేపర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వోక్ ది కేసెస్. అంటే కేసెస్ అనేది మనం ఇన్వోక్ చేస్తేనే, ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తేనే అది మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది. విచ్ యూ విల్ బి నెగ్లెక్టింగ్. అంటే మొత్తం అయిపోనివ్వండి అనే ఒక ఉద్దేశంతో, సో కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ నుంచి మనం కేస్ స్టడీస్ కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకుందామనే ఒక ఆలోచనతో మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఇట్. ద కలెక్టెడ్ కేస్ స్టడీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. అదర్వైజ్ మీరు రాసే ఆన్సర్ అనేది చాలా జనరిక్గా ఉంటుంది. సో దట్స్ ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 3. ఈ పేపర్ 3లో మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా పేపర్ 2లో స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ డైరెక్ట్ ఇన్ నేచర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్ నేచర్, అప్లికేటివ్ ఇన్ నేచర్. Basically it is related with the contemporary issues. There is a fundamental difference between paper 2 and paper 3. Paper 2లో మీకు సో ఒక APPSCకి మీరు నోట్స్ కానీ గ్యాదర్ చేసుకోగలిగితే ఆర్ ఫాలో అవ్వగలిగితే సో యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ ద ఆన్సర్స్. అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే 15 క్వశ్చన్స్లో 15 తెలిసినవి ఉంటుంది. కానీ పేపర్ 3కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మీరు ఎన్కౌంటర్ చేసే సర్ప్రైజెస్ ఏంటంటే బౌన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. తెలిసినట్లే ఉంటుంది కానీ మీరు ఆ టైంలో సో ఎగ్జామ్ టైంలో ఆ 3 అవర్స్లో మీరు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి రాయాలి. అంతేగాని రెడీమేడ్గా మీరు కలెక్ట్ చేసిన నోట్స్ని రివిజన్ చేసుకుని వెళ్ళి రాద్దామంటే ఈ పేపర్ 3 అనేది అలాంటి పేపర్ కాదు. అందుకోసమే పేపర్ 3లో రిలేటివ్గా మార్క్స్ అనేది తక్కువ వస్తాయి. నౌ పేపర్ 4 ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ ప్లీజ్ check in the Telegram channel. We have posted the same PDF. So when it comes to paper 4 economic development of India and Andhra Pradesh, so syllabus manaki ela mention chestunarante, so it's a very dynamic in nature, very dynamic in nature. అంటే ప్రతిదీ మీరు చదివిందంతా సరిపోతుందేమో సరిపోదేమో, మళ్ళీ మనకి అంటే ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ వచ్చేంత వరకు ఆ ఎకనామిక్ సర్వే, బడ్జెట్, న్యూస్ పేపరు, ఈ ఆర్టికల్స్ అంతా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే యూ కెన్ హ్యాండిల్ పేపర్ 4. పేపర్ 4లో మోర్ ఆర్ లెస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ జనరిక్ ఇన్ నేచర్. స్పెసిఫిక్గా ఏమి అడగరు. సో విత్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 6 months ఆర్ 1 year యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ హ్యాండిల్ ద పేపర్ 4 క్వశ్చన్స్. కానీ పేపర్ 4 అనేది మనకి మాత్రం మీరు ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మీకు ఎకానమీలో మనకు వచ్చే ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ, బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ, నేషనల్ ఇన్కమ్ కానీ, సో పబ్లిక్ డెట్ కానీ, సో బ్యాంకింగ్ సెక్టరు, ఈ ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ, ఇవంతా తెలుసుకున్న తర్వాత సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. అంటే మనకి సిలబస్ ప్రకారం ఏదైనా ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ అది తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు నోట్ చేసుకొని దాని క్రక్స్ ఏంటి అనేది నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటేనే యూ కెన్ హ్యాండిల్ ద పేపర్ 4. పేపర్ 4 ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఎ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. నౌ ద ఫిఫ్త్ పేపర్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. వ్యాక్సిన్స్ని చదవాలి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ రిలేటెడ్ టు వ్యాక్సిన్స్ కూడా మనం చదువుకోవాలి. సో ద పేపర్ 5 కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనేది ఈజీ టు రైట్ ఇట్, వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పేపర్ 5 ఆల్సో ఇట్స్ 50% స్టాటిక్, 50% డైనమిక్. సో పేపర్ 2 more of static. Paper 3, paper 4 and paper 5 you can expect that 50% related to your fundamentals, 50% related to dynamism. So that's the reason that I use it to repeat when it comes to mains exam. Mains is newspaper, mains paper is newspaper is mains paper. To be in the news, read the news. మీరు కానీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ బ్యాచ్లో ఉన్నా కానీ ఈ బ్యాచ్లో ఉన్నా కానీ దట్స్ ఏ కొటేషన్, వీ యూజ్ టు రిపీట్ ఇట్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే ఫ్రెషర్స్ అయినా సో నేను ఎన్సీఆర్టీ చదువుతాను, స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతాను,
చదివిందే మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తాను అనుకుంటే మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతారేమో, కానీ మెయిన్స్ మాత్రం క్లియర్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హౌ యూ పీపుల్ ఆర్ బీన్ రీడింగ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, యూ మైట్ బి సేయింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్. అంటే మీరు ఇప్పుడు మేము కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ మన స్టూడెంట్స్ పెట్టాం. సో సువర్ణ, అవర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్, అండ్ 4th ర్యాంకర్ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, సో అవర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్. అంటే మీరు టాప్ 13 టాప్ 20లో చూసుకున్న వాళ్ళు, సో ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ. కానీ దే హ్యావ్ నాట్ నెగ్లెక్టెడ్ వన్ ఆస్పెక్ట్. విచ్ ఇస్ దట్ ఆస్పెక్ట్? మెయిన్స్ ఆస్పెక్ట్. సో మెయిన్స్ ఆస్పెక్ట్ అనేది వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో, సో ఐ కెన్ సీ దట్ 50% ఆఫ్ ది ఆస్పిరెంట్స్ మై బి రిపీటర్స్. 50% కాదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 80% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిపీటర్స్. మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మెయిన్స్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉండొచ్చు. లేదు దురదృష్టం వెంటాడితే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో మై స్టూడెంట్, సో హర్ నేమ్ ఈస్ సంతోషి. సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా క్వాలిఫై అవ్వలేదు. తను చెప్పేది ఏంటంటే, సార్ నా ఎఫర్ట్ మొత్తం ఇచ్చాను, ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎంజాయ్డ్ మై లైఫ్ టిల్ డేట్, బట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఆల్ ద 3 stages. There is another example who has given consistently 3 interviews at APPSC Group 1 level, but this time he got Municipal Commissioner Mr. Rakesh Chandra. అంటే లాస్ట్లో ఇంటర్వ్యూ అనేది అతనికి డాఫ్ని ఎండిచి చేసుకోవాలనేది తెలియకుండా he went with honesty. సార్ నేను బోర్డుకి హానెస్ట్గా కనిపించాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి వైట్ షర్ట్ ఎంత హానెస్ట్గా ఉంటుందో నా డాఫ్ కూడా అంతే హానెస్ట్గా ఉండాలి అనేసి నో 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 అని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు. మీకు ఏమేమి స్కిల్ ఉందంటే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ బ్లాంక్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎన్రిచ్డ్ ద డాఫ్. డాఫ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ యువర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ టు ఫ్రేమ్ ఎనీ క్వశ్చన్ టు గెట్ ఆన్సర్స్. మీరు ప్రతిదానికి నో డాష్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తే నేనేం అడగాలి? సో అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ హీ హాజ్ డన్ ఇట్. అంటే ఏమేం చేశారనేది నేను అడుగుతూ ఉంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. మరి ఎందుకు పెట్టలేదంటే, సార్ అవన్నీ పెట్టచ్చా? అంతే, మీరు చేసిందే పెట్టండి. ఒకవేళ చేయకపోయినా కానీ పెడితే వాటి మీద వచ్చే ప్రశ్నలు మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది డాఫ్. సో కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఏపీపీఎస్సి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని, అదేవిధంగా క్వాలిఫై అవ్వని వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ అనేది పెట్టలేదు. మెయిన్స్ మార్క్స్, అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్. బట్ 15.11 క్లాస్ నెంబర్ 15.11 issued by notification in 2022, they have clearly mentioned, ఈవెన్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను పెట్టున్నాను, డీడీ కానీ 200 కానీ మీరు కడితే మీ మార్క్స్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఎవరైతే మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా, సో యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ వన్ డీడీ తీసి వాళ్ళకి పంపించారంటే మీ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడే మీకు పేపర్ 1లో బాగొచ్చాయా, పేపర్ 2లో బాగొచ్చాయా, పేపర్ 3లో తగ్గింది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. కనీసం ఇంటర్వ్యూలో పోయిందా. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆల్ ద పేపర్స్ విల్ బి, యూ హ్యావ్ టు డీల్ డిఫరెంట్లీ. మై పాయింట్ ఈస్ దట్ అన్ని పేపర్స్లో కానీ ఒకే అప్రోచ్ మీరు అప్లై చేయకూడదు. ఇట్ హ్యాస్ టు వేరీ బేస్డ్ ఆన్ ద సిలబస్. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ. బిఫోర్ దట్, మీకు హ్యాండ్అవుట్లో పేజ్ నెంబర్ 3లో చూడండి, 2016 నోటిఫికేషన్కి మనకి ఏపీపీఎస్సి 2016 నోటిఫికేషన్లో ఏపీపీఎస్సి స్కోర్ ఇచ్చింది, ఇండివిజువల్గా స్కోర్ అనేది ఇచ్చింది. కెన్ యూ సీ దట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అవుట్ ఆఫ్ 750, what is the total score? 463 out of 750. ఎంత పర్సెంట్ అండి? Almost 60%. So if you could able to score 60% in each and every paper, on an average how many?
90 మార్క్స్. సో 90 అవుట్ ఆఫ్ 150 కానీ మీరు తెచ్చుకోగలిగితే సో యూ విల్ బి ఇన్ ద టాప్ 10. సో నా యూ సీ దట్ పేపర్ 1 చూడండి. పేపర్ 1లో మనకి ఎంత వచ్చింది? ఆల్మోస్ట్ 81, 84, 79, 96. సో గెటింగ్ ఆఫ్ 100 ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ పేపర్ 1. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 2 మనకి ఇప్పుడున్న పేపర్లో మనకి హిస్టరీ జాగ్రఫీ మాత్రమే ఉంది పేపర్ 2లో. సో అప్పుడున్న పేపర్లో మనకి హిస్టరీ పాలిటీ రెండు కంబైన్గా ఉండేది. సో ఈ పాలిటీ వల్ల అప్పుడు మనకి ఈ పేపర్ 2లో స్కోర్ తగ్గేది. పాలిటీ వల్ల పేపర్ 2లో అప్పుడు తగ్గేది. సో ఇండియన్ ఎకానమీ యూ సీ దట్ ఇట్స్ ఎ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. సో 90, getting 90 is also challenging aspect. సో ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పేపర్ ఆఫ్ పేపర్ 5. సో అక్కడ మనకి దాదాపు 150 మార్క్స్లో ఒక 50 మార్క్స్ మాత్రమే ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండేది. 100 వచ్చి యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి 130లు పాసిబిలిటీ ఉండేది. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ ఇట్? 90 marks. Now I am coming back to preparation strategy because the remaining aspects you could able to handle it. For freshers, how to prepare? For repeaters, how to prepare? Freshers ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, రిపీటర్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ ఐ విల్ హ్యాండిల్ ద రిపీటర్స్. రిపీటర్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రిలిమ్స్ రాసుండొచ్చు, మెయిన్స్ రాసుండొచ్చు, ఇంటర్వ్యూ వరకు కూడా వెళ్ళుండొచ్చు. రిపీటర్స్ మీన్స్ ప్రిలిమ్స్ అయినా రాసుండొచ్చు, మెయిన్స్ అయినా రాసుండొచ్చు, ఇంటర్వ్యూ అయినా రాసుండొచ్చు. అది గ్రూప్ 1 అయినా, గ్రూప్ 2 అయినా, యూపీఎస్సీ అయినా. ఇక్కడ మీకు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్ దట్ టిల్ ద ప్రిలిమ్స్ ఈస్ ఓవర్ దెన్ ఐ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత, లేకపోతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత, రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతాననే ఆలోచన అనేది వదిలేయండి. సార్ నాకు ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ ఈసారి అవుతుందా అని డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ టైమ్. మీరు ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వకపోయినా కానీ లాస్ట్ టైము, సో మేబీ 5 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ తేడాతోనే మీరు పోయి ఉండొచ్చు. మేబీ మ్యాక్సిమం మార్జిన్ ఆల్సో 15 మార్క్స్. We can handle this one. But when it comes to mains, so you have to give more focus on mains exam. ఈ మెయిన్స్కి నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పే స్ట్రాటజీ కూడా ఏంటంటే, మెయిన్స్కి మొత్తం మీరు ఒక సెక్షను, ఒక పేపరు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్ట్రాటజీ. సార్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ పాలిటీ, ఐ హ్యావ్ నాట్ రివైజ్డ్ మై హిస్టరీ, I have not added the value addition to S&T, but how to write answers? How to write answers? So in fact we have released 1200 questions. 1200 questions manaki paper wise, chapter wise release chesam. I'll be showing it. It is available also in the store.civiccentre.in. మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 5 పేపర్లు ఉన్నాయి కదా, నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల you have to complete at least one paper. ఆ 1 పేపర్ కూడా ఏది? మీరు ఇంతవరకు టచ్ చేయని పేపరు. మళ్ళీ హిస్టరీ తీసుకోవద్దండి, మళ్ళీ లక్ష్మీకాంత్ తీసుకోవద్దండి. జనరల్గా ఏం చేస్తుంటారంటే మళ్ళీ రివిజన్ అంటేనే మళ్ళీ లక్ష్మీకాంత్ తీస్తుంటారు, హిస్టరీ తీస్తుంటారు. నో, విచ్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ మీనింగ్ఫుల్లీ లాస్ట్ టైమ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ పేపర్. అది పేపర్ 2 నా 3 నా 4, దట్స్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్, దట్ యూ మైట్ బి నోయింగ్, ఐ మే నాట్ బి నోయింగ్ ఇట్. ఆ పేపర్ తీసుకొని సో ఒక్కొక్క చాప్టర్ చదవండి. చదివే ముందు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ meant by రివర్స్ ఇంజనీరింగ్? రిఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, రీడ్ ఆర్ రివైజ్ యువర్ మెటీరియల్. Once you complete one chapter, just take the questions again without a time limit. You try to write it without time limit. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు చేసేటప్పుడంతా మనకి ఎప్పుడు టైం లిమిట్ పెట్టుకుంటారు, ఎప్పుడు క్వాలిటీ ఆన్సర్స్ రాస్తారు, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్స్, గుడ్ ఆన్సర్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ అనేది ఇప్పుడే పెట్టుకోవద్దండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లూజ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్.
అంటే నేను మెయిన్స్ రాయగలను, 2 పేజెస్ కంటెంట్ ఒక క్వశ్చన్కి నేను రాయగలను అనే ఒక నమ్మకం రావాలి. అది 1 గంటలో రాస్తారా 2 గంటలో రాస్తారా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ till the notification is issued. Even the till the APPSC declares the prelims results also, అప్పుడు వరకు మీరు టైం లిమిట్ క్వాలిటీ ఇవంతా అనవసరం. కానీ మీరు వారంలో ఒక 10 క్వశ్చన్స్ కన్నా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక చాప్టర్ చదువుతున్నారు, ముందే పాత ప్రశ్నలు చూశారు, కావాలంటే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఇబ్బంది లేదు. అర్థమవుతుందా? ఆ ప్రశ్న తీసుకొనైనా కానీ మీరు కంప్లీట్ ఆన్సర్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి దెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇట్. ఇక్కడ థంబ్ రూల్ ఏంటంటే, సో విత్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ ఆల్సో, సార్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ప్రతి ప్రశ్నకి మీరు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అది మినిమం 2 పేజెస్ ఉండాలి, మినిమం 2 పేజెస్ ఉండాలి. అడ్వైజబుల్ టు రైట్ ఇన్ ద పాయింట్ ఫార్మాట్, advisable to write in the point format. Try to use the mind maps wherever it is possible. Diagrams గానీ tables గానీ ఎక్కడైతే పాసిబిలిటీ ఉంటుందో మీరు వాడాలి. అలానేసి 4 పేజీలు రాయొద్దండి. మినిమం 2 పేజెస్, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 3 పేజెస్. సో ఇప్పుడు మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఐఎమ్ అడ్వైజింగ్ టు ద రిపీటర్స్, try to utilize this time wherever the mains questions are available. You just pick up. Even we have released the 1200 questions. వాటిని తీసుకొని as soon as you complete one chapter, you start writing it. వారంలో ఖచ్చితంగా 10 ప్రశ్నలు రాయాలి. రాసిన తర్వాత మీ పక్కనున్న ఫ్రెండ్స్కో ఇచ్చేసేయండి. వాళ్ళు ఒక 4 సజెషన్స్ చెప్తారు. ఇక్కడ అగైన్ 4 సజెషన్స్ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దెర్ ఈస్ ఏ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ సజెషన్స్ గివెన్ బై యువర్ ఫ్రెండ్. మీరు కానీ మళ్ళీ దాన్ని లేదు నేను చదువుంటే బాగా రాసుంటా, తెలుసుంటే బాగా రాసునంటా, టైం ఉంటే ఇంకా బాగా రాస్తా, పెన్ను మారిస్తే ఇంకా సూపర్గా రాస్తా, ఇవి వద్దు. అతను ఏం చెప్పాడో నోట్ చేయండి. అంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పట్లేదు. అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఆన్సర్స్ టు యువర్ ఫ్రెండ్, హీ హాస్ గివెన్ దిస్ 2 సజెషన్స్ or 3 సజెషన్స్. గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్ టు అనదర్ ఫ్రెండ్. యూ వుడ్ బి గివింగ్ అనదర్ 3 సజెషన్స్. ఈ 2 మ్యాచ్ అవుతుంటే, ఏవైతే మ్యాచ్ అవుతుంటో వాటిని తీసేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. నువ్వు నాకు ఇచ్చావు, నేను ఒక 3 సజెషన్స్ ఇచ్చాను, హ్యాండ్ రైటింగ్ కొద్దిగా మారిస్తే బాగుంటుందేమో అన్నాడు రాదు, కొద్దిగా వాల్యూ ఎడిషన్ లేదేమో అనిపిస్తుంది నీ ఆన్సర్లో, నోట్ చేయి. ఇంకొక అతను ఏం చెప్తాడు, ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ అంత సరిగా లేదు, ఆ 3 రాసావు, అదే ఆన్సర్ ఇంకొక అతనికి ఇచ్చావు, అతను కూడా 3 ఇస్తాడు కదా. ఈ ఆ మూడిట్లో ఏవైతే ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయో, కామన్ సజెషన్స్ ఉంటుందో బ్లైండ్గా యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అతను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడా, ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యాడా, మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యాడా, యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంటా, Group 2 aspirant, doesn't matter. Don't think that those students who went for interview are qualified for the service, their suggestions only you have to take up. Those who are not qualified, you should not listen to them. No. Don't be in that mindset. ఎవరు ఇచ్చినా నేను చెప్పాను కదా, ఇద్దరికి ఇవ్వండి, ఇద్దరికి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్స్ నోట్ చేయండి. మీరు ఈ సజెషన్స్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే బిలీవ్ మీ దట్ ఎప్పటికీ మీరు ఏ సజెషన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. క్లియర్? సో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఒక పేపర్ అయిపోవాలి. నోటిఫికేషన్ సెప్టెంబర్లో వస్తుందా, సో ఎప్పుడు బటన్ వస్తుందో మనకు తెలియదు, కాబట్టి బటన్ వచ్చే లోపల మీరు ఒక పేపర్ అన్నీ అయిపోవాలి. సో ప్రిలిమ్స్ ఏంటి, నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను. కావాలంటే అదే సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న పాత ప్రశ్నలు ప్రిలిమ్స్కి కూడా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ లాస్ట్ టైం మీరు ఏమన్నా ప్రిలిమ్స్ ఫియర్ ఉంది సార్, నేను చాలా వైడ్ రేంజ్తో డిస్క్వాలిఫై అయ్యాను, మళ్ళీ ఈసారి రిపీట్ అవ్వచ్చేమో ఒక భయం కానీ ఉంటే మాత్రం ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు చదివారు కదా, ప్రిలిమ్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద రిపీటర్స్. when it comes to freshers,
ఫ్రెషర్స్కి యూ షుడ్ నాట్ ఫియర్ దట్ ఆల్రెడీ అశోక్ నగర్లో సీనియర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది అన్ని బుక్స్ చదివేస్తున్నారు, చూసిన వెంటనే మీకు పుస్తకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, వాళ్ళేమో ఇవన్నీ చదవాలేమో, మీరు అన్నీ చదివేస్తుంటారేమో, మీరు ఫీర్ అవుతూ ఉంటారు. బిలీవ్ మీ దట్. సో మనకి ఈ గ్రూప్ 1 అయినా గ్రూప్ 2 అయినా యూపీఎస్సీ అయినా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మోస్ట్ వ్యాపరైజింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మీరు చదువుతూ ఉండి, ఇప్పుడు మన స్టూడెంటే సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా వచ్చింది శివాని, తను మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ రాస్తే నాకు డిప్యూటీ కలెక్టర్ వస్తుందా అని. సువర్ణ లాస్ట్ టైం షీ గాట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఇన్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్, అగైన్ షీ హాజ్ రిటర్న్ దిస్ టైమ్ అండ్ గాట్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. ఇప్పుడు తను నేను కాల్ చేస్తే ఎక్కడున్నావు అంటే, సార్ 20 days నేను ఊర్లో ఉన్నాను. దాని అర్థం ఒక 3 days కానీ 1 week కానీ మీరు గ్యాప్ తీసుకుంటే ఇట్ గివ్స్ ద ఇంప్రెషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఇట్ one more time. దట్స్ ఇట్. సో ద ఫ్రెషర్స్ యూ షుడ్ నాట్ ఫియర్ దట్ సీనియర్స్కి అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళు అన్నీ చదివేస్తున్నారు, వాళ్ళతో కంపీట్ చేయలేమని మాత్రం అనుకోవద్దండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్ ప్లాట్ఫామ్. ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన సిలబస్ అనేది మనం 1 week చదవకపోతే అందరికీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రెషర్ అయినా సీనియర్ అయినా ఒకటే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మై సజెషన్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. మీరు బ్లైండ్గా మార్కెట్లో దొరికే అన్ని పుస్తకాలు కొనేసి ఆ పుస్తకాన్ని ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ చదవడానికి ట్రై చేయొద్దండి. సో ఐ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. The freshers is that you have to plan one technique that is called as reverse engineering technique. That's a universal application. CivicCentre ఎప్పుడైతే పాపులరైజేషన్ చేసిందో ఈ కాన్సెప్ట్ని ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తున్నా. మేము ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క బుక్ మీద నేను వేసుంటాను. We don't preach it, we practice it. What is meant by reverse engineering technique? సో సిలబస్ వ్యాస్ట్గా ఉందనేసి వరీ అవ్వకూడదు సీనియర్ ఫ్రెషర్స్. ఫస్ట్ సిలబస్ రిఫర్ చేయాలి, సిలబస్ చూడండి. సిలబస్ చూసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. వై వీ నీడ్ టు రిఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్? ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు? ఇంతకుముందు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ అయింది, ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి సార్ నేను మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను కానీ ఈవెన్ షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ 2 సార్లు చదివినాను, ఇక్కడ షైన్ అవ్వట్లేదని. హీ ఈస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. సార్ నేను ఏపీ ఇష్యూస్ అన్నీ చేస్తున్నాను కానీ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను చేయలేకపోతున్నాను. దాని అర్థం ఏంటంటే సో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అనేది మనకి తెలియట్లేదు. సో రిఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. అంటే ఇచ్చిన ప్రశ్నని ఒకసారి చదవండి, ఆప్షన్స్ని కూడా ఒకసారి చదవండి. అప్పుడు మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ చదివినా, ఫండమెంటల్ రైట్స్ చదివినా, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చదివినా, లేకపోతే జాగ్రఫీ చదివినా, ఎకానమీ చదివినా, ఆ కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఆల్రెడీ ద క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ నీడ్ టు ఫోకస్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రతి మెటీరియల్, ప్రతి పాయింట్, ప్రతి ఫ్యాక్ట్ విల్ బి రీరైటింగ్ ఇట్. సో ఇంకొక లక్ష్మీకాంత్ మీరు తయారు చేస్తారు, రాస్తూ ఉంటారు అదే పనిగా. ఏం చేస్తున్నాం అంటే నోట్ మేకింగ్ అంటారు. నోట్ మేకింగ్ కాదు, రీరైటింగ్ చేస్తుంటారు. సో దెన్ ఓన్లీ యూ రీడ్ ఆర్ లిజన్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ విచ్ యూ మైట్ బి ఫర్గాట్. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నాలెడ్జ్ అక్యుములేషన్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అనేది మెయిన్గా 2 ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. ఒకటి టీచర్ చెప్పింది వినడము, చెప్పింది రాసుకోవడము, పుస్తకంలో ఉన్న దాన్ని చదవడం వల్ల యూ మైట్ బి అక్యుములేటెడ్ ఎనార్మస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవునా? సో లర్నింగ్ అండ్ రీడింగ్, there is another technique that is known as observation. So the CivicCentre work technique is VOLA. What is meant by VOLA? Observation, learning, adapting and innovating. So we are now innovating, others are copying it. That I can proudly say it. So that is a work technique. Observation, learning and adapting if it is useful. అంటే మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఇంకొక టెస్ట్ సిరీస్ రన్ చేయాలన్నా, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్.
Then from that observation we have to learn which is relevant. So how to integrate this relevance into the program అనేది వర్క్ టెక్నిక్. అది కానీ మీకు కానీ వచ్చిందంటే you can launch SpaceX. Yes, SpaceX has been built on the reverse engineering technique. When I'm going through that Elon Musk biography, he has mentioned that the entire spacecraft has built on the spreadsheet. మన గూగుల్ షీట్ అంటాం కదా, ఎక్సెల్ షీట్లో అంటే సప్లై చైనే. ఫైనల్గా ఏం చేయాలి, శాటిలైట్ తీసుకెళ్ళి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో పెట్టాలి. దానికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఎంత ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేశాడు. ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయో కొన్నాడు, కొన్ని వాటిని అసెంబుల్ చేస్తాం, దాన్ని టెస్టింగ్ చేస్తాం, లాంచింగ్ చేస్తాం. బట్ ఈస్ నాట్ ఏ చీఫ్ సైంటిస్ట్, బట్ ఈస్ ఎ చీఫ్ ఆఫీసర్ ఆర్ ది చీఫ్ ఇంజనీర్ ఫర్ ద SpaceX. దట్స్ వాట్ ఇస్రో ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్. కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేది ఇస్రో ఇక్కడ డిజైన్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేయదు, వాళ్ళు అక్కడక్కడ ఎవరైతే బెటర్గా చేస్తూ ఉంటారో, మనకి అటామిక్ క్లాక్ కానీ శాటిలైట్స్ కానీ, సో ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ రాకెట్స్ కానీ శాటిలైట్స్ కానీ మనం కొన్ని పర్చేస్ చేసి టెస్టింగ్ చేసి లాంచింగ్ చేసి. సో సిమిలర్లీ ద అబ్జర్వేషన్ స్కిల్ యూ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. కొత్త వాళ్ళు అయితే కొంత ఫెయిర్ ఉంటుంది మీకు, నేను కోచింగ్ తీసుకోలేదు, కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఢిల్లీకి వెళ్తే ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నేను చాలామందిని చెప్పుంటాను, ఢిల్లీకి వెళ్ళొద్దు, ఇక్కడే ఉంటుంది, మెయిన్స్కి కావాలంటే వెళ్ళి కానీ యూపీఎస్సీకి, ఫిలిమ్స్కి అయితే ఇక్కడే ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్రెషర్స్కి యూ నీడ్ టు లీవ్ యువర్ ఫియర్, యూ నీడ్ టు లీవ్ యువర్ ఫియర్. అంటే దాని అర్థం కోచింగ్కి వస్తే మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుందేమో అనే ఒక మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటేనే కోచింగ్ అనేది జాయిన్ అవ్వండి. లేదంటే యూ కెన్ టేక్ ది క్వశ్చన్ పేపర్స్, యూ కెన్ టేక్ ది మెటీరియల్, యూ కెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్. దెన్ ద థర్డ్ స్టేజ్ ఈస్ దట్ సాల్వింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, సాల్వింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. Then the last step is test series. The last step is test series. ఇది ఇక్కడ వైలేషన్ చాలా రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సీనియర్స్ వైలేషన్ చేస్తారు, ఫ్రెషర్స్ వైలేషన్ చేస్తారు. సీనియర్స్ ఏమనుకుంటారంటే నేను ఆల్రెడీ 3 years నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, మెయిన్స్కి వెళ్ళాను, వై ఐ నీడ్ టు రిఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద అజంప్షన్ దట్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్, I know the demand of the paper, so that's why they start reading the books. So even if you are a senior aspirant for 3 years or 4 years into the industry, you have to believe that you are not aware of the demand of the exam. మళ్ళీ చూసుకోవాలి, ఎప్పుడు చూడాలి, లంచ్ అయిపోతుందా, మీరు నిద్రపోయే వాళ్ళు నిద్ర రాకుండా ఉంటుంది నైట్ టైంలో, అప్పుడు మీరు పాత ప్రశ్నలు చూడండి, ఆటోమేటిక్గా పాట పాడినట్టు మీకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఎస్, అంతే. అంటే నిద్ర రానప్పుడో లేకపోతే తిన్నప్పుడో లేకపోతే డ్రై పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు మీరు పాత ప్రశ్నలు చూడాలి. కనీసం 30 minutes ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. న్యూస్ పేపర్ ఎట్లయితే మీరు 1 hour 1.5 hour చదువుతారో, పాత ప్రశ్నలు కూడా కనీసం 30 minutes చూసిన వాళ్ళకే సర్వీస్ వస్తుంది. సో సీనియర్ ఆస్పిరెంట్స్ డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. యు నో ఇట్, బట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ ఇట్. అప్పుడే మీకు ఎలా అడిగింది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. నేను ఈరోజు క్లాస్కి కూడా మళ్ళీ రిఫర్ చేసుకుని వచ్చాను క్వశ్చన్స్, లేకపోతే ఏమవుతుంది, నాకు తెలిసింది చెప్తాను కానీ కావాల్సింది చెప్పను. సో ఫ్రెషర్స్ ఏమనుకుంటారంటే నేను ఇంకా కోచింగే జాయిన్ అవ్వలేదు, నోటిఫికేషనే రాలేదు, ఇంకా పుస్తకాలే కొనలేదు, కానీ సారేమో పాత ప్రశ్నలు చూడమంటున్నాడు, చదివిన తర్వాత చూస్తాను అనుకుంటారు. అప్పటికి ఒక పాలిటీ మీరు చదవడానికి 3 months అయిపోతుంది. ఫ్రెషర్స్కి ఒక పాలిటీనే చదవడానికి 3 months అయిపోతుంది. చదివిన తర్వాత నా మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 1861లో ఏముంది, 1940 1935 యాక్ట్లో ఏముంది, అంటే ఎలా ప్రశ్నలు అడుగుతుంది అనేది మీకు తెలియకపోవడం వల్ల మీరు పెట్టిన 3 months or 6 months ఎఫర్ట్ అనేది కంప్లీట్గా జీరో అయిపోతుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద ఫ్రెషర్స్ టు సాల్వ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, I'm just asking the refer the previous year questions, then read or listen any classes, then solve the previous year questions and repeat the cycle. Repeat the cycle, that is the revision. You understand? This is success mantra. అట్లనేసి మీరు సిలబస్ మొత్తం చదువుకున్న, పుస్తకాలన్నీ తిరిగేసిన, సో మీకు సర్వీస్ వస్తుందనే గ్యారంటీ ఉండదు. So that is a universal application of how to prepare.
దెన్ మీకు పీవైక్యూస్ ఎక్కడున్నాయనేసి అడిగారు కదా, మీరు పీవైక్యూస్ ఎక్కడున్నాయనేది మీరు అడిగిన దానికి మై store.civiccentre.in, లేదు మీకు ఈ హ్యాండ్అవుట్లో కూడా నేను క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చాను, మీరు సెర్చ్ చేశారంటే మీకు వస్తుంది. పర్చేస్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ మెయిన్స్ రిలేటెడ్ ఉంది కదా 1200, మీకు పీడిఎఫ్ వస్తుంది. యూ కెన్ పీడిఎఫ్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్కి వెళ్తుంది. జస్ట్ లైక్ యువర్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో మీరు ఎలా అయితే పర్చేస్ చేస్తారో, సో దిస్ ఇస్ అ డిజిటల్ స్టోర్ ఆఫ్ CivicCentre.in, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ చాప్టర్ వైజ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసాము, ఆల్మోస్ట్ 4100. అదే జూనియర్ అసిస్టెంట్కి 4500. సరే ఈ రెండు మనకి సిలబస్ గ్రూప్ 1 కాదు కదా, ఇది అవసరమా? సో బిలీవ్ మీ దట్ గ్రూప్ 1 అయినా గ్రూప్ 2 అయినా గ్రూప్ 4 అయినా, సో థీమ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇవే టాపిక్స్ అనేది రిపీటెడ్గా వస్తుంది. తెలంగాణలో కూడా మనకి సిలబస్ ఏం పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు, తెలంగాణలో కూడా పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు మీకు. సో మనకున్న సిలబస్లో ఈ బుక్లో మీకు కనిపించినాయంటే మీకు పాలిటీ సేమ్, హిస్టరీ సేమ్, జియోగ్రఫీ సేమ్, ఎకానమీ సేమ్, ఈవెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. So when it comes to prelims, more 80% of the syllabus of TSPSC is more or less same as with respect to your APPSC. అంటే అక్కడ మొత్తం వాడు 11 చాప్టర్స్గా పెట్టుంటాడు, మనకేమో 2 పేపర్లుగా పెట్టుంటాడు, అంతేగాని పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు. యూపీఎస్సీ సిలబస్ నుంచి అయినా మనకి గ్రూప్ 4 సిలబస్ అయినా అంతే ఉంటుంది, చాప్టర్స్ మారుస్తారే కానీ సో క్రక్స్ అంతా సేమ్. సో మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి పేపర్ వైజ్ రిలీజ్ చేసాము. ఎవరైతే రిపీటర్స్ ఉంటారో సో ట్రై టు యూటిలైజ్ టు రైట్ ఇట్. లేదు అనుకుంటే మనం లాస్ట్ టైము మొన్న నోటిఫికేషన్కి ఇచ్చిన మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ పేపర్స్ కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. విల్ బి గివింగ్ అట్ ద డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. ఎవరైతే రిపీటర్స్ ఉంటారు కదా, రిపీటర్స్ మీరు ఆ ప్రశ్నలు చూసుకొని యూ కెన్ డూ ద రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, రోల్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్గా మీకు గమనించినట్లే ఉంటారు, ఇప్పుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ వచ్చిన, డిఎస్పీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్పిన మాట ఏంటి? మెయిన్స్ పేపర్ ఈజ్ న్యూస్ పేపర్, న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ మెయిన్స్ పేపర్. సార్ నాకు న్యూస్ పేపర్కి 2 hours పడుతుంది, 2 hours పడుతుంది, ఈజ్ ఇట్ గుడ్? అంటే న్యూస్ పేపరే చదువుతున్నాను నేను, ఇంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏంటి? కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ కునేది మనకి 30 మార్క్స్కే కదా ప్రిలిమ్స్లో, అసలు కరెంట్ అఫైర్స్ మెయిన్స్లో లేదు కదా అనే ఒక అజంప్షన్లో ఉన్నారు. కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ ఏ ఇంప్లిసిట్, కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్. సో మై సజెషన్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ 8 hours or planning to read 8 hours, your study matrix shall be like this: 30 minutes for ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. రిఫర్ అన్న చేయండి, సాల్వ్ అన్న చేయండి, రిఫర్ అన్న చేయండి, సాల్వ్ అన్న చేయండి. మినిమం 1.5 hour న్యూస్ పేపర్, రిమైనింగ్ టైమే మీరు సబ్జెక్ట్. అంటే ఫ్రెషర్స్ అయితే కొంతవరకు మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. సో క్లాసెస్తో పాటు మీరు 8 hours కానీ ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. కానీ న్యూస్ పేపర్ కూడా చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే సో పడుకునేటప్పుడు చదవడం, తినిన తర్వాత చదవడం అలా చేస్తుంటారు. మై సజెషన్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ అ న్యూస్ పేపర్, ఎండ్ విత్ పీవైక్యూస్. స్టార్ట్ విత్ న్యూస్ పేపర్, ఎండ్ విత్ పీవైక్యూస్. అంటే మీరు పడుకునేటప్పుడు పీవైక్యూస్ చూసారనుకోండి, రేపు చదివే సబ్జెక్ట్ అయినా రిఫర్ చేయొచ్చు, చదివిన సబ్జెక్ట్ అయినా రిఫర్ చేయొచ్చు. న్యూస్ పేపర్ కానీ ఆ రోజు స్టార్టింగ్ కానీ మీరు చదివితే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వేరు, ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వేరు, అది వేరే అనమాట. నేను ఇప్పుడు మామూలుగా 8:30కి ఆఫీస్కి వస్తున్నా కానీ టైం లేకపోయినా ఐ విల్ బి క్విక్లీ గోయింగ్ త్రూ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, నాట్ ది న్యూస్, బికాస్ మై ఫోకస్ ఈజ్ బిజినెస్. బిజినెస్ ఈజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ బిజినెస్. వీళ్ళు ఎందుకు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు? ఒక ఏఎస్సి వాళ్ళు మొత్తం బ్యానర్లు కట్టారు, కట్టారేమో, వాళ్ళకి ఏమైనా 100 అడ్మిషన్లు వచ్చాయంటే రాలేదు. దట్ మీన్స్ బ్యానరింగ్ ఈజ్ నాట్
Active advertisement, it's a waste of expenditure. I need to understand that one. So that observation I need to have it. So similarly for an aspirant, your observation is news articles. Sir, 1.5 hours నేను ఎంత content lift చేసుకుంటే that you have to integrate it. So how to prepare newspaper? My suggestion is that you have to apply hexagonal approach. ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ తీసుకోండి, హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయొద్దండి. న్యూస్లో వచ్చింది మీరు చదవండి, చదివిన దాని నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలంతా మీరు గూగుల్లో చేశారంటే గూగుల్లోనే మునిగిపోతారు. ఒక 30 మినిట్స్ టైం పెట్టుకొని ఎంతవరకు అయితే కంటెంట్ తీసుకుంటారో అంతవరకే లిమిట్ చేయండి. మళ్ళీ ఆ న్యూస్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై హెక్సాగనల్ అప్రోచ్? సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈస్ దేర్. చంద్రయాన్ 3, సో శివశక్తి, ఇట్లాంటి పేర్లనే వస్తూ ఉంటాయి మీకు. ఇంకొక 1 month పడుతుంది ఇంకొక ఇష్యూ వచ్చేదాన్ని. యూ సీ దట్ లాస్ట్ టైం బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్ దే వెంట్ ఫర్ యూరియా అటాక్. దిస్ టైమ్ yes, nation is landed on Chandrayaan. Yeah, moon is in India's orbit. జాబిల్లి రావే, చందమామ రావే, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి. ఇవంతా ఏంటి? సైకలాజికల్ ట్యూనింగ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ వీ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ మూన్, అండ్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ మూన్ ఆల్సో విల్ బి voting for Modi. My heart is there with you, even if I'm in South Africa or Athens. So that's leave aside, that's a political mindset. So what is meant by my focus? Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3. That comparative study ఎవరికైతే అర్థమవుతుందో కంపారిజన్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళే ఆస్పిరెంట్, వాళ్ళే అనలిటికల్ మైండ్ సెట్. అది కాకుండా న్యూస్లో ఉంటే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రీరైట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని రివిజన్ చేస్తే యువర్ నాట్ అన్ ఆస్పిరెంట్, యువర్ ఎ రోబో. You're a robo selectively picking the content and trying to believing that content would be asked. You have to analyze. Chandrayaan 2 undi, Chandrayaan 3 undi, Chandrayaan 1 undi. 1 ki, 2 ki, 3 ki teda enti? Try to identify 2 important aspects. That is your back end. Chandrayaan 3 గురించే మనకి న్యూస్ పేపర్లో ఉంటుంది. రోవర్ ఉంది, ల్యాండర్ ఉంది. సో విక్రమ్ ల్యాండరు, కొత్త ప్రజ్ఞ. ఇంకోటి ఏంటండి, చంద్రయాన్ 2లో డ్రాప్ అయిన బ్లాస్ట్ అయిన దాన్ని ఏమన్నారు? చంద్రయాన్ 2లో సో వీ ఫెయిల్ టు ల్యాండ్ ఇట్ సాఫ్ట్ ల్యాండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, he made one statement yesterday, I forgot it. సాఫ్ట్ ల్యాండ్ ఏమో శివశక్తి, తిరంగ్ పాయింట్ ఏదో ఉంది. సో హెక్సాగనల్ అప్రోచ్ ఏంటంటే వాట్, వై అండ్ హౌ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆ స్కీమ్ అయినా, బిల్ అయినా, ఇంకొక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అయినా, లేకపోతే ఇంకొక ఇష్యూ అయినా కానీ వాట్ ఈజ్ ఇట్. సో చంద్రయాన్ 3 వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే దాని గురించి ఏంటి, 1 or 2 పాయింట్స్ తెలుసా? ఆబ్జెక్టివ్ నీకు తెలుసా? విజన్ తెలుసా? మిషన్ తెలుసా? ఎయిమ్ తెలుసా? అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా నీకు తెలుసా? రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఉంది. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఎయిమ్ ఏంటి, విజన్ ఏంటి, దాని ఉద్దేశం ఏంటి, దాని ఛాలెంజెస్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ బీన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. ఛాలెంజెస్ ఏంటి? జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఉంది. యు సీ దట్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై జుడిషియల్ యాక్టివిజం, వై ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ, what is the advantages of judicial activism, what are the limitations, any suggestions given? What is your suggestions? Now you are trying to noting important elements only, 5 to 6 different aspects. అంటే ఒక పేపర్కి ఒక ఇష్యూని వదిలేసేయండి. డోంట్ రైట్ ఆన్ ద నోట్బుక్స్. A4 షీట్స్ తీసుకోండి. సో వీక్లీ వన్స్ ఒకసారి సెగ్రిగేషన్ తీసుకోండి. డేటాబేస్, సో డేటాబేస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. సో వీ హ్యాడ్ బీన్ రన్నింగ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మోర్ దెన్ 2 years.
You ask me the file, I'll give within seconds. That is the efficiency of the database we maintain. లేకపోతే ఏమవుతుంది, సో ముందు ఇచ్చిన ఫైలు పీడిఎఫ్లో ఉంటుంది, వర్డ్ ఫైల్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ రీవర్క్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి వేస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. మీరు చంద్రయాన్ 3 గురించి ఈరోజు బాగా నీట్గా రాసుకున్నారు, అది కానీ మీరు ట్యాగ్ చేసుకోకపోతే, ఎక్కడుందని మీకు తెలియకపోతే, మళ్ళీ ఇంకొక 1 month తర్వాత ఇంకొక ఆర్టికల్ రాస్తారు, మళ్ళీ యూ విల్ బి రైటింగ్ ఇట్. ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే మీ దగ్గర ఒక పేపర్ పెట్టుకొని ఈ మంత్లో ఏమేమి ఆర్టికల్స్ రాసుకున్నారనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. వీక్లీ ఒక 1 hour కానీ చేశారంటే డేటాబేస్ మెయింటెనెన్స్కి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఆ 1 hour వల్ల మీకు 10 hours ఆఫ్ టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, మళ్ళీ శక్తికాంత్ దాస్ ఏం చెప్తున్నాడు, వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది రేట్స్, రెపో రేట్స్ మళ్ళీ పెంచాల్సిన అవసరం ఉందంటాం. దానికి మళ్ళీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ, సో బైండింగా నాట్ బైండింగా ఎంతమంది ఉంటారు, సో మానిటరీ పాలసీ కమిటీ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి, ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయింది, ఫెయిల్ అయితే సో కోర్స్ కరెక్షన్ ఏంటి, ఇవంతా మీరు చదువుకుంటారు. ఫ్రెషర్స్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది. సో రిపీటర్స్ అనేవాళ్ళు ఇలా మీరుగా నోట్ మేకింగ్ చేసుకోగలిగితే దట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో మీ యొక్క రివిజన్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదే కంటెంట్ విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే మోడల్ ఆన్సర్స్ కానీ మెటీరియల్ కానీ అందరూ రాస్తారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ అదర్స్ ఈస్ యువర్ నోట్స్. మీ నోట్ చేసుకున్న ఈ సబ్ హెడింగ్స్ పాయింట్స్ మాత్రమే డిఫరెన్సియేషన్. మిగిలినంతా మనకి ఈ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ మార్కెట్లో దొరికే మెటీరియల్ కానీ అందరూ చదువుతారు. సో మీకు వాళ్ళకి తేడా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా నోట్స్ చేసుకోవాలి. సార్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, నోట్స్ చేసుకోకపోతే నేను సో ఒక సబ్జెక్ట్ 1 monthలో చదివేశాను, నోట్స్ చేసుకుంటే 1.5 monthలో చదువుతానంటే ఐ ప్రిఫర్ ప్రిపరేషన్ విత్ నోట్ మేకింగ్. దో ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్, ఇట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రిలిమ్స్ ముందు మళ్ళీ 10 రోజులు పోస్ట్పోన్ అయితే బాగున్నాయేమో, సో మళ్ళీ మోడీకి ఏమన్నా చేసి మొత్తం సో న్యాచురల్ డిజాస్టర్, ఈవెన్ దెర్ ఇస్ సమ్ క్రేజీ థాట్స్, హుదూ తుఫాన్ లాగా మళ్ళీ వచ్చి, అర్థమవుతుందా, ఢిల్లీలో పోస్ట్పోన్ అయ్యాయి కదా ఎగ్జామ్స్ అంతా. సో అట్లాంటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నోట్ మేకింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. సో ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ రోల్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్. రోల్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో మనకి లాస్ట్ 5th stage మాత్రమే టెస్ట్ సిరీస్కి రావాలి. టెస్ట్ సిరీస్ రాకపోయినా మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉంటే నో నీడ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ సిరీస్. సేఫ్ జోన్ అంటే మీకు ప్రిలిమ్స్లో 90+ కానీ వస్తున్నాయంటే నో నీడ్ టు జాయిన్ ఇట్. ఇంకొక క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాకు, సార్ ఈ మెటీరియలే చదివితే బాగుంటుందా, ఈ టెస్ట్ సిరీసే జాయిన్ అవ్వాలా? మై రిలవెన్స్ టెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై. వాట్ ఈస్ meant by relevancy test? Say, assume that you are reading one material. Assume that you have enrolled for one test series. How to know whether the test series or material or coaching is relevant or not? ప్రతి ఒక్కరు చెప్తూ ఉంటారు. So my suggestion is that, say, just apply the RET technique. So assume that I am reading one faculty notes. You read it, I am not denying it. కానీ చదివిన తర్వాత పాత ప్రశ్నలు తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. If you could able to solve at least 80% of the PYQs, that book is very relevant and refer for your friends also. Assume that you could not able to solve at least 30%. Tell your friends not to read the book. You'll be saving lot of time, not only you, your friends also. అది ఏ టెస్ట్ సిరీస్ అయినా మెటీరియల్ అయినా కోచింగ్ అయినా మీరు సో రిలవెన్సీ టెస్ట్ అప్లై చేస్తేనే స్టార్టింగ్లోనే చేయాలి. ఒక చాప్టర్ ఒక 10 పేజీలో 20 పేజీలో చదివిన తర్వాతనే యూ అప్లై ఇట్. అది ఎస్ఏ పేపర్ అవ్వచ్చు, క్వాలిటీ పేపర్ అవ్వచ్చు, ఎకానమీ పేపర్ అవ్వచ్చు. బ్లైండ్గా బుక్ మొత్తం చదివేసిన తర్వాత, సో బుక్ మొత్తం చదివేశాను కదా, ఈ బుక్ చదివాను, మళ్ళీ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది దానికి, అవునా? మాన్కి బ్యాడ్, ఈ బుక్ చదివాను, పెద్ద బుక్, మంచి బుక్, స్టాండర్డ్ బుక్, బట్ రిలవెన్స్ లేదు. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు discard that book. So selectively you choose one or two standard textbooks and rely on newspaper.
రిఫరెన్స్ బుక్స్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ బుక్స్? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఓన్లీ దిస్ బుక్ ఆర్ దట్ బుక్. సో మై సజెషన్ ఈస్ దట్ ఎన్సిఆర్టీ ప్లస్ ఎన్ఐఓఎస్ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్. దిస్ ఇస్ ద సక్సెస్ ఫార్ములా. సివిక్ సెంటర్ రిలవెన్స్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ మళ్ళీ మేము కొత్తగా రాసిందో కొత్తగా చేసిందేం కాదు, రిలవెన్స్. I'm just confining to NCERT. We give strictly to the developers. Don't go beyond NCERT. Don't go beyond NCERT. And NIOS చాలా మంచి మెటీరియల్ తయారు చేశారు, చాలా మంచి మెటీరియల్. ఎన్సీఆర్టీలో అయితే మనకి మీనింగ్ఫుల్గా లేదో NIOSలో చాలా మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది, చాలా మంచిగా ఉంది బుక్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై NIOS? నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్. కరెంట్ అఫైర్స్ అంతే. వీ గివ్ ద డెవలపర్స్, అది గ్రూప్ 1 అయినా యూపీఎస్సీ అయినా గ్రూప్ 4 అయినా, వీ డోంట్ గో బియాండ్ దిస్ 3. ఎన్సీఆర్టీకి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద కంటెంట్ ఉందా? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫ్రేమ్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్, ఫస్ట్ విల్ టైప్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఎన్సీఆర్టీ, విల్ గెట్ ఆల్ ద ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. Then types of soils and చదివిన తర్వాత will be understanding. Then similarly to NIOS, then soils in the news. That's it. That's what we do it in the, whether it is in the preparation or teaching or testing. అది మీరు చేస్తూ ఉన్నారంటే you are following the demand of the exam. NCERT, NIOS and the current affairs. That's it. That's the competition. గ్రాడ్యుయేషన్లో ఏంటి, మనము ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ చదువుతాము, చదివిన తర్వాత రివిజన్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ పోయి రాయొచ్చు. ఇంకా రాసిన తర్వాత 1 hour మిగిలిపోతుంది, ఏం చేయాలో తెలియదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎన్సీఆర్టీ, NIOS అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో లేదు సార్, నేను ఆల్రెడీ ఈ బుక్ చదివాను, ఆ మెటీరియల్ చదివాను, సో ఈ మెటీరియల్ చదివాను, ఇన్సైట్స్ చదివాను, విజన్ చదివాను. సో ఐ యూజ్ టు రిపీట్. ఇఫ్ యూ రీడ్ ది విజన్, యూ లూజ్ యువర్ విజన్. ఇఫ్ యూ రీడ్ షైన్, యూ డోంట్ షైన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ కాపీ పేస్టెడ్ మెటీరియల్. నాట్ సేయింగ్ దట్, అంటే చాలా బల్కీగా ఉంటే ఆ మెటీరియల్ అనేది, సో అంటే డెవలపర్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టలేదని. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు డెవలప్ ద మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్, ప్రిసైజ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్. విచ్ ఇస్ నాట్ ఈజీ టు డెవలప్ ద మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ప్రిసైజ్, కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ రిలవెంట్. ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ని ఎన్షూర్ చేయడమే అవర్ టీమ్ యొక్క ఓలా టెక్నిక్. బల్కీగా ఉందంటే దాని అర్థము గార్బేజ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు డూ ద శానిటైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. పనికిరాని కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీరంతా పక్క దోసుకొని ఏది రిలవెంట్ అనేది చూసుకోవాలి. మీరు ఏ బుక్ అయినా చదవండి, అప్లై ది రిలవెన్స్ టెస్ట్. ఎనీ బుక్ యూ రీడ్ ఇట్, యూ అప్లై ది రిలవెన్స్ టెక్నిక్. రిలవెన్స్ టెక్నిక్ అంటే ఒక చాప్టర్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా పాత ప్రశ్నలు తీసుకోండి, సాల్వ్ చేయండి. బాగుందంటే యూ స్టిక్ ఆన్, లేదంటే రీప్లేస్ చేసేయండి. అది మీ నోట్స్ అయినా అవ్వచ్చు, మీ కోచింగ్ సార్ మీకు చెప్పిన, మీకు ఫ్యాకల్టీ అయినా, కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ మంచిగా చెప్పుంటారు, ఆ చెప్పిన మెటీరియల్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఈజీ టు కంప్లీట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆల్సో. అది చేసిన తర్వాత 2-3 చాప్టర్లు చదివిన తర్వాత పాత ప్రశ్నలు సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే చేయగలిగితే యూ స్టిక్ ఆన్, లేదంటే యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ఎన్సీఆర్టీ, NIOS. ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనకున్నాయి. సో ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకోండి. So coming to our program of PCM batch, you might be aware that we had been successfully running prelims test series. Last time classes enduku pettalekapayamante, so it was a startup at that time, so there was a limitation from our side also when it comes to PCM classes. So there was gap of relevant test series in the market. That's the team CivicCentre has delivered. So prelims nunchi manaki interview program varaku we have launched it. So now we have the time, we have the team, and with the experience of APPSC Group 1, we are launching full course for PCM, Prelims-cum-Mains, which also inclusive of almost 300 classes. 300 classes, each class will run about 2 hours. Prelims-cum-Mains integrated approach only. Will be starting from 4th September. 4th September nunchi we are launching. The duration would be 6 months.
duration would be 6 months. Total number of hours is almost 300 classes, 600 hours. It will be based on reverse engineering technique only. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను జాగ్రఫీ చెప్పినా, ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్పినా, ఎస్ఏ చెప్పినా, సో ఫస్ట్ ఐల్ బీ గివింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ and I'll give 5 to 10 minutes to quickly go through it, how the questions has been asked. Not only group 1, not only UPSC, will take from group 2 also, group 1, group 2, UPSC. ఈ మూడిటి నుంచి will be giving the previous year questions so that you will be understanding how the questions has been asked. Then we'll explain the concepts. We'll be explaining the concepts and you have to solve the PYQs at home, not here. లేకపోతే నాకు 600 hours కూడా సరిపోదు. సో మెయిన్స్ కూడా సో అదే అప్రోచ్. మనకి మెయిన్స్ ఏదైతే మనకి మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటుందో, సో సేమ్ విల్ గివ్ ద మెయిన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ అండ్ గ్రూప్ 1. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కలెక్టెడ్ 1200 ఫ్రమ్ APPSC and some relevant to UPSC. The segregation is going on. So you'll be given the mains questions, and once the questions are given or concepts are explained, you have to write it. మీరు ప్యారలల్గా నేను చెప్పాను కదా, ఎవరైతే రిపీటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ who is faculty, who is faculty, who is faculty. I wish to convey that CivicCentre is not based on names of the faculty. Even we are against to that one. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన రిలవెన్స్ కానీ చెప్పే కాంపిటెన్సీ ఉండాలి. కానీ ఐ డోంట్ గివ్, మీకు మా CivicCentre వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా కానీ మాస్టర్ సెట్ అని ఒకటి పెట్టుంటాను. మాస్టర్ సెట్ వీ హ్యావ్ వన్ ప్రొసీజర్. దే హ్యావ్ టు రైట్ ది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్, మెయిన్స్ టెస్ట్ అండ్ డెమో టెస్ట్ and will be put under R&D team for 1 month in order to practice the reverse engineering technique. Then only they will be coming for the classroom teaching. Antegani sir, aa saru ee saru, so even if you ask me, so we don't encourage them, we don't recruit them, because I know that when I was working as managing director of one of the IAS academy, managing 4 batches with so called freelancers, the class would be at 9 AM but start at 10:30. And every faculty is a cabinet minister. Every faculty is a cabinet minister. If he is having కొంత name or photo గాని బయట circulate అయ్యింటే, now they will behave like a cabinet minister. We have to arrange it as if we need to follow the protocol. It will be disadvantage to the student. So మా టీం వాళ్ళే చెప్తారు. సో యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ ఇంకొక మీకు ట్రాకింగ్ షీట్ ఉంటుంది. ట్రాకింగ్ షీట్ అనేది మనకి సిలబస్ ప్రకారం ఉంటుంది కదా, సో ట్రాకింగ్ షీట్ ప్రకారం వెళ్తుంది. సో ఫ్రమ్ 4th September we are launching a PCM classes, and this PCM also inclusive of prelims test series and mains test series. Prelims test series అనేది మనకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాతనే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎవరికైతే రిపీటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం. అండ్ ఐ విష్ టు say that why CivicCentre. So whatever it is visible on the screen, yes, it's very transparent. Next is follow up to that one. So Mr. Praveen would be available tomorrow. Mr. Praveen Kumar would be available to have interaction with you tomorrow. He has given time from 5:30 to 7. మీరు ఏదైనా ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ త్రూ జూమ్, లేదు ఆఫ్లైన్ అయినా ఉంటుంది, మీరు అడగచ్చు. ఇంకో నెక్స్ట్ వీక్లో మళ్ళీ సువర్ణ మేడంతో సెషన్ ఉంటుంది, తను కూడా వస్తుంది. మోస్ట్ పాసిబిలిటీ ఎస్ఏ క్లాసెస్ మై సెల్ఫ్ అండ్ హర్ సువర్ణ విల్ బీ హ్యాండ్లింగ్. ఎస్ఏ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, సువర్ణ మేడం నేను కలిసి తీసుకుంటాము. ప్రవీణ్ వచ్చి రేపు అవైలబిలిటీలో ఉంటాడు. ఓకే, 5:30 to 7. మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఏమైనా అడగాలన్నా, మొన్న అడిగారు అనుకుంటా మానసతో కానీ సువర్ణతో కానీ అందరితో చాలామంది వచ్చారు. మేము థింక్ మీ టెలిగ్రామ్ యాక్టివ్గా చూడనట్టున్నారు. బట్ అగైన్ సో నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మీకు ఇంటరాక్షన్ విత్ రీసెంట్ టాపర్స్తో విల్ బీ ఫెసిలిటేటింగ్. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? మ్యాగజైన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ తీసుకున్నాము, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో మ్యాగజైన్లో ఎలా ఉంటుంది, న్యూస్ పేపర్లో ఎలా ఉంటుంది.
మ్యాగజైన్లో ఇంకా ఎలాబొరేటివ్గా ఉంటుంది. సో అదే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మనకి ఈపీడబ్ల్యూలో వచ్చింది అనుకోండి. సో ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలా డేటాబేస్ తీసుకొని ఒక 6 pages రాస్తారు. సో సబ్ హెడింగ్స్ కానీ అంటే కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటుంది. అదే మనకి ఎడిటోరియల్లో కానీ న్యూస్ పేపర్లో ఏమంటే చాలా ప్రిసైజ్గా ఉంటుంది. అంటే ఆ మ్యాగజైన్లో ఆర్టికల్లో చదివి కూడా ఇది ఒక సమ్మరీ లాగా ఉంటుంది. సో దట్స్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివి మీకు మ్యాగజైన్ చదవడానికి టైం ఉంటే యూ కెన్ రిలై ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది మ్యాగజైన్. సో ఈపీడబ్ల్యూ కానీ లేకపోతే డౌన్ టు ఎర్త్ కానీ ఇట్లాంటి మ్యాగజైన్, మనకి కురుక్షేత్ర యోజన అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇండెక్స్ చూసారనుకోండి, ఇండెక్స్లో సెలెక్టివ్గా ఒక్కో మ్యాగజైన్లో మనకి న్యూస్లో ఉంటుంది కదా, న్యూస్లో ఉన్న హాట్ టాపిక్స్లో మ్యాగజైన్లో కానీ వచ్చినుంటే వాటిని మాత్రమే కన్ఫైన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 10th సెప్టెంబర్ నుంచి ఇంకో బ్యాచ్ ఉంటుంది. రిలీజ్ చేస్తాము, బట్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఉంది, తీసుకోండి. టెలిగ్రామ్లో పెట్టలేదు, బట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ వాకింగ్స్. హౌ టు మేనేజ్? మై సజెషన్ ఈస్ దట్ నాట్ టు సేల్ బోత్ అట్ రెండింటి మీద వెళ్ళొద్దండి. అంటే ఇప్పుడు మై సజెషన్ ఏంటంటే యూపీఎస్సి కానీ గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ కంబైన్ చేసి ఎప్పుడు చదవకూడదు. కంబైన్ చేసి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు నేనైతే చూడలేదు. ఏ కాంబినేషన్ వర్క్ అవ్వదు. ఎస్ ఐ అండర్స్టాండ్. గ్రూప్ 4 కూడా కామన్గానే ఉంటుంది సిలబస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు యూపీఎస్సి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా టార్గెట్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉండాలి. యూ కెన్ గివ్ అటెంప్ట్, నాట్ ది టార్గెట్. సో అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 1, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎంటైర్ టైమ్ ఫర్ గ్రూప్ 1 ఓన్లీ. నేను గ్రూప్ 1 వెళ్ళి అటెంప్ట్ చేస్తాను. దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దట్ ఐ మే బి గెటింగ్ గ్రూప్ 2, but there is 100% certainty that I will be getting group 1. Similarly for UPSC, అంటే ఈ తెలంగాణ TSPSC వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఒక మినిమం ఒక 3-4 మెంబర్స్ అని వస్తుంటారు. సార్ ఇప్పుడు అన్సర్టనిటీ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ నేను ఏప్రిల్ నుంచి గ్రూప్ 1 అని కూర్చున్నాను, ఇప్పుడు ఎప్పుడు పడుతుందో కూడా తెలియదు, ఆల్రెడీ ఐ వేస్టెడ్ 2 attempts, షుడ్ ఐ వెయిట్ ఫర్ ఆర్ షుడ్ ఐ షిఫ్ట్ టు UPSC? మై సజెషన్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యూ డిసైడ్ టుడే దట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ గ్రూప్ 1, మెయిన్స్ అయ్యేంత వరకు వేరే ఎగ్జామ్ చదవకూడదు. ఫోకస్ చేయకూడదు. సార్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది కదా, రెండింటికి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాను, దీన్ని 6 hours చదువుతాను, దాన్ని 2 hours చదువుతాను, 8 hours దీన్ని చదువుతాను, ఐ కెన్ మేనేజ్ 10 hours. ఇవన్నీ విన్నాను నేను, ఇవన్నీ చూసాను, బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ద పీపుల్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ టెలింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ బోత్. నా పర్సనల్ డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతాం సార్ యూపీఎస్సీకి, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ పడుతుంది, ఏది ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని ఎలా మనం నిర్ణయించుకోగలుగుతాం సార్? అంటే ఎలా, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ప్రిపేర్ అవుతాను యూపీఎస్సీ సార్, ఇప్పుడు వస్తుందేమో గ్రూప్ 1 గ్రూప్ అన్నప్పుడు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో 2 పెట్టుంటారు, ఎమ్మెల్యే అవ్వాలా ఎంపీ కావాలా. 2 అయితే ఏం డిసైడ్ అవుతావు? ఏదో ఒకటి వదిలేయాలా, 2 ఉండలేవు కదా. 2 ఉండాలనుకుంటే డిస్క్వాలిఫై అవుతావు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్. మన ఎబిలిటీస్ ఏంటి, నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మెమరీనా, రైటింగా, లేకపోతే నా థ్రెట్ ఏంటి? ఇమీడియట్గా జాబ్ కావాలి, ఫైనాన్షియల్ నీడ్ కావాలి. ఆల్రెడీ నాకు సో ఏం చేస్తున్నాను క్వశ్చన్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి, ఇంట్లో నేను మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాను. కనీసం నాకు గ్రూప్ 2 చదివితే ఖచ్చితంగా నాకు జాబ్ వస్తుందని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. లెట్ మీ గెట్ గ్రూప్ 2. దెర్ ఇస్ వన్ రమేష్ సక్సెస్ స్టోరీ, నిన్ననే మీకు అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది. హీ గాట్ ఫస్ట్ గ్రూప్ 2, ముందు యూపీఎస్సీ చదివాడు, యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ ఇచ్చాడు, అవ్వలేదు. గ్రూప్ 2 చదివాడు, గ్రూప్ 2 చదువుకొని గ్రూప్ 2 జాబ్ వచ్చింది, అయినా కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. గ్రూప్ 2కి రిజైన్ చేసి మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్లో పనిచేస్తూ గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయ్యి గ్రూప్ 1 జాబ్ తెచ్చుకుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో యువర్ స్ట్రెంగ్త్. అంటే నీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఈజీనా, లేకపోతే డిస్క్రిప్టివ్ కూడా నీకు తెచ్చుకునే సక్సెస్ ఉందా, నీ వీక్నెస్ ఏంటి. సార్ ఊరికి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నారు,
సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నా. కొన్నిసార్లు చిరాకేస్తుంది ఫాదర్ని డబ్బులు అడగాలంటే. ఇవంతా వీక్నెస్. ఆ వీక్నెస్ను ఓవర్కమ్ చేసి నీకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఏంటి? 2 నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ వస్తుందా, 1 నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ వస్తుందా, లేకపోతే యూపీఎస్సీ ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది కదా. థ్రెట్ ఏంటి? మూడిటి మీద ప్రయాణిస్తే మునిగిపోతావు. దట్ ఈస్ ద థ్రెట్. మూడిటి మీదే కాదు, రెండిటి మీద ప్రయాణించినా మునిగిపోతావు. హానెస్ట్లీ సేయింగ్, మై స్ట్రాంగ్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక్కటే 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 ఒక్కటే. అది తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి. అంతేగాని అది కావాలి ఇది కావాలంటే మాత్రం అవ్వదు. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలి కానీ క్లాస్ చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్. మేబీ సెకండ్ షోకి వెళ్ళొచ్చులే అనేసి రావాలి. లేదు లేదు ఫస్ట్ షోకి వెళ్తేనే మజా వస్తుందంటే ఇంకా నేనేం చెప్పలేను. సో మై సజెషన్ ఈస్ దట్ డోంట్ సెయిల్ ఆన్ 2 boats. కానీ ఆస్పిరెంట్స్ చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే సిలబస్ కామన్ కదా, యూపీఎస్సీకి గ్రూప్ 1కి సేమ్ కదా, ఏపీ సిలబస్ చదువుకుంటే చాలు, ఆప్షన్లో ఈ గ్యాప్లో చదివేస్తాను అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆప్షన్లో ఈ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు ఆప్షన్ చదివేస్తాను, మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత 2 కంబైన్ అయిన సిలబస్ చదువుతాను, మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏపీ స్పెసిఫిక్ చదువుకుంటాను అలా అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఆ మైండ్ సెట్తో ఇదా అది అనేది ఒక డైలమాలో ఉండి ఎప్పటికీ ఏం చేయలేరు. వెరీ రేర్, అంటే నేను 0 అని చెప్పలేను కానీ వెరీ 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 రేర్. డిసైడ్ టుడే, యూ డిసైడ్. అది 1నా 2నా యూపీఎస్సీనా మళ్ళీ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. అంటే ఒక నోటిఫికేషన్ అనుకున్న తర్వాత అది సంవత్సరం అవ్వచ్చు, 2 years అవ్వచ్చు, 3 years అవ్వచ్చు, యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్. టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఉంది. టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మనకి ఏప్రిల్లో ప్రిలిమ్స్ అని అన్నారు. అప్పుడు ఫస్ట్ అందరూ యూపీఎస్సీ వదిలేసి గ్రూప్ 1 టీఎస్పీఎస్సీకి వచ్చారు. ప్రిలిమ్స్ జరిగింది, మెయిన్స్ కూడా ఇమీడియట్గా అని చెప్పారు, మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయింది, లీక్ అయింది, మళ్ళీ రీ ఎగ్జామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఎప్పుడు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది తెలియదు. నౌ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు షిఫ్ట్ టు యూపీఎస్సీ. ఎందుకంటే అడిక్వేట్ టైం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఎవరైనా యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనకి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ చదివితే there is a possibility that you may clear the prelims or mains also, but there is no guarantee that you may get the UPSC. యూపీఎస్సీ ఎప్పుడు అవుతుంది? మీరు ఆల్రెడీ మీ ఆప్షనల్లో ఒకసారి అయిపోయి ఆప్షన్లో ఒక 220 వచ్చి లాస్ట్ అటెంప్ట్లో, సార్ నా ఆప్షన్ వల్లే నాకు ఈసారి మెయిన్స్ అవ్వలేదు, అలాంటి వాళ్ళకి ఈసారి అవుతుంది. అలాంటి అభ్యర్థులంతా మళ్ళీ ఏం చేస్తుంటారంటే యూపీఎస్సీ ఇప్పుడు చదువుతాను సార్ ఓవర్లాపింగ్ ఉండేటికి. ఇంకొక లాజిక్ ఏం తెలుసా? ఇప్పుడు వాళ్ళకి నవంబర్లో గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ ఉంది, మెయిన్స్ ఎప్పుడు అనేది లేదు. ఈవెన్ టుడే ఆల్సో వన్ స్టూడెంట్ కేమ్, సార్ నేను ఆల్రెడీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంటు సార్, నేను ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 జాయిన్ అవ్వాలి 60 days ప్లాన్కి, కన్సెషన్ కావాలని. నా మైండ్ ఏం చెప్తుంది? వద్దు, నువ్వు గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఏదో స్టిక్ అవుదామని. కానీ అది అతనికి చెప్పలేకుండా ఓకే పోయి తీసుకోమని చెప్పేసి. దాని అర్థం అతను చెప్పేది ఏంటి లాజిక్? సార్ నేను గ్రూప్ 2 ఓవర్లాపింగ్ సిలబస్ పేపర్ 4 తెలంగాణ మూమెంట్ సేమ్, రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ 1కి షిఫ్ట్ అవుతానని. అదేదో ఇప్పటి నుంచే చదువుకోవచ్చు కదా. సో దిస్ 2 మెంటాలిటీ డైకాటమీ డ్యూయలిజం అనేది ఎప్పటికీ వర్క్ అవ్వదు. సో అదేదో డైలాగ్ ఉంటుంది చూసారా రజనీకాంత్ది, ఏం డైలాగ్ అది? జైలర్ కాదు, ఓల్డ్ రమ్యకృష్ణ కాదు. ఎక్కువ ఆశపడద్దండి, ఒకటే ఆశపడండి. ఒకటే ఆశపడండి, అది తెచ్చుకోండి. తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇంక మళ్ళీ పెద్దది ఆశపడండి, ఒకేసారి 2 ఆశపడద్దండి. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్? మీకు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్స్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.